Hello students, good morning. Welcome you for the first video class of 11th standard computer science. Computer science is a very easy subject to learn. It is easy to understand. If you learn with interest, you can get full marks in the computer science subject. So in our 11th standard computer science, we have 16 chapters. Last year we had 2 volumes separately, but this year they combined into a single book. So before entering into our lesson, first we want to know what is meant by computer. Already we have learnt in our lower classes what is a computer, what are the parts of a computer, basic functions of a computer and all. So first we want to know the abbreviation of computer. So computer means common operating machine particularly used for trade, education and research. So this is the abbreviation of computer. And what is the definition of a computer? A computer is an electronic device that manipulates information and data. It can store and retrieve data. What are the parts of a computer means? Monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, speaker, etc. So monitor is an output device which can display information from the computer to the user. And keyboard and mouse are the input devices through which we can feed the data into the computer. And CPU is a central processing unit, that is a brain of the computer, which is used to process the data. So these are all the parts of a computer. So next we are going to enter into our 11th standard computer science book. In 11th standard computer science we have 3 units. First unit is a fundamental of computers and working with the typical operating system. So in this first chapter is introduction to computers. So in this chapter learning objectives are given. That means what are all the things we are going to learn from this chapter. So that is, after learning the concept in this chapter, the students will be able to know about computers, to learn about various generations of computer, to understand the basic operations of computer, to know the components and their functions, to know about booting of computer. So first, the father of computer. Charles Babbage is considered to be the father of the computer for his invention and the concept of analytical engine in 1837. So computer father and பார்த்தா Charles Babbage. First he invented the machine analytical engine. So in the year 1837, so first அவங்க வந்து analytical engine அப்படிங்கிற ஒரு மெஷினை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அந்த மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த அனலிட்டிக்கல் engine. So the analytical engine contained an arithmetic logic unit, basic flow control and integrated memory, which led to the development of first general purpose computer concept. So in analytical engine la arithmetic and logic unit irundhathu. That means arithmetic means that unit doing arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. Logic unit means comparison operations, and then basic flow control. That means the control is going from one place to another one place, that is called flowing. And integrated memory, which is used to store the data. So this is the base of the computer concept. So நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் கான்செப்ட் வரதுக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் ரீசனாக இருந்தது, பேஸாக இருந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த அனலிட்டிக்கல் என்ஜின் டிவைஸ் தான். ஸோ தட் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ சார்லஸ் பேபேஜ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், introduction to computer. Computers are seen everywhere around us in all spheres of life, in the field of education, research, travel and tourism, weather forecasting, social networking, e-commerce, etc. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லா ஃபீல்டுலையும் இருக்குது. ஸோ என்ன மாதிரியான ஃபீல்டுன்னு பார்த்தா எஜுகேஷன், ரிசர்ச், ட்ராவல், டூரிசம், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங், இ-காமர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னா வெதர், தட் மீன்ஸ் மழை எப்போ வரும், சம்மர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஃபோர்காஸ்டிங். சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது லைக் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர்,
we are interacting with the public. No, that is e-commerce is online shopping. Like computers have now become an indispensable part of our lives. So computers அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு லைஃபோட பார்ட்டாக ஆயிடுச்சு. Computers have revolutionized our lives with their accuracy and speed of performing a job. It is truly remarkable. Today, no organization can function without a computer. In fact, various organizations have become paperless. ஸோ இப்போ மேனுவல் ஒர்க்கே எந்த ஆர்கனைசேஷன்லையுமே கிடையாது. கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே நடக்கிறதில்ல. Computers have evolved over the years from a simple calculating device to high-speed portable computers. ஸோ கம்ப்யூட்டரோட எவல்யூஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டிங் டிவைஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிற அந்த போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் இருக்குது. The growth of computer industry started with the need for performing fast calculations. ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஸ்டேஜஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டேஜஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்தது. The manual method of computing was slow and prone to errors. ஸோ நம்ம மேனுவலாக எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், எரர்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ attempts were made to develop fast calculating devices. The journey started from the first known calculating device, that is abacus, which has led us today to an extremely high speed calculating devices. ஸோ அந்த எரர் ஸ்லோ ஒர்க் பண்ணுறது இது எல்லாமே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டிங் டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அபாக்கஸ். அந்த அபாக்கஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிற ஹை ஸ்பீட் கால்குலேட்டிங் டிவைசஸ் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேஜஸ் வளர்ந்துட்டு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் அ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். க்ரோத் இன் த கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த டெவலப்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி. ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியோடைய க்ரோத் வந்து எதை டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜி பொறுத்து. டெக்னாலஜி வளர கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியோட க்ரோத்தும் வந்துகிட்டே இருந்தது. Based on various stages of development, computers can be categorized into different generations. ஸோ அந்த ஸ்டேஜஸை பொறுத்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் 6 generations are given in our book. That is first generation 1940 to 1956. This is the year of the first generation. So in the first generation, what is the main component used means that is called vacuum tubes. Vacuum tubes is a electronic device that controls the flow of electrons. So that is called vacuum tubes. adana idha vacuum tubes. So idha first generation computer la main part ah use பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So next பார்த்தோம் அப்படின்னா what are all the merits and demerits. That is first one, big in size. So first generation ஓட கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனோட சைஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். தட் இஸ் கால் பிக் இன் சைஸ். இதான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட கம்ப்யூட்டர். அடுத்து பார்த்தோன்னா அதனோட இப்படி தான் இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது கன்சியூம்டு மோர் பவர். ஸோ நிறைய பவர் எடுத்துக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு. மால் ஃபங்க்ஷன் டியூ டு ஓவர் ஹீட். ஸோ அப்போ அதிகமாக எலக்ட்ரிசிட்டி போக போக ஓவர் ஹீட் ஆக மால் ஃபங்க்ஷன் ஆக சான்சஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் மெஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு. ஸோ மெஷின் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ், ஒன்லி த லாங்குவேஜ் the computer can understand. ஸோ நம்மள மாதிரியான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படிலாம் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது. கம்ப்யூட்டர் நோ ஒன்லி த மிஷின் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ ENIAC அப்படிங்கிறதும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் நம்ம சைஸ் வந்து பிக் அண்ட் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஸோ திஸ் இஸ் த ENIAC கம்ப்யூட்டர். அதனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். அதனோட வெயிட், ENIACோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 27 tons இருக்கும். அதனோட சைஸ் வந்து 8 feet into 100 feet into 3 feet அண்ட் கன்சியூம்டு அரவுண்ட் 150 watts ஆஃப் பவர். ஸோ இதுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 watts ஆஃப் பவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன். அதனோட இயர் பார்த்தோன்னா 1956 to 64. ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் எது மெயின் காம்பனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர். ஸோ டிரான்சிஸ்டர் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்க. அதனோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மாலர் கம்பேர்டு டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட இந்த ஜென்ரேஷனோட கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸாக இருந்தது. ஜென்ரேட்டட் லெஸ் ஹீட். ஸோ ஹீட் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுது. கன்சியூம்டு லெஸ் பவர் கம்பேர்டு டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும் போது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் லெஸ் பவராக தான் கன்சியூம் பண்ணிச்சு. பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் வேர் யூஸ்டு. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு, அது மாதிரி அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா
பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் இன்புட் டிவைசஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணினது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் டெவலப்டு. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர், சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் யூஸ் டு இன்ட்ராக்ட் with the system, user and interaction between the user and the system. ஸோ அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இப்போ நம்மளோட சிஸ்டத்தோடு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் தான் சிஸ்டத்தோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் என்னென்ன வந்தது, பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். பேட்ச் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பேட்சாக பிரிச்சுட்டு இந்த ஒர்க் செய்கிறது. மல்டி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் ஒர்க் டூயிங் அட் த சேம் டைம். ஸோ இப்போ நம்ம மொபைல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாட்டு கேட்கலாம், பாட்டு கேட்டுகிட்டே வேறு எதனாவது நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி. அடுத்தது மெஷின் லாங்குவேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோன்னா மெஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாங்க, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜாக என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஸோ மெஷின் லாங்குவேஜில் ஒன்லி 0 and 1s. பட் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் பார்த்தோன்னா ஒரு 3-4 லெட்டர்ஸ் வேர்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும். இப்போ அடிஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட், சப், அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் 3 லெட்டர்ஸில் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அசம்பிளி லாங்குவேஜை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அசம்பிளர் இருந்தாங்க. ஸோ மெஷின் லாங்குவேஜிலேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அசம்பிளர் இருந்தாங்க. ஸோ அது அசம்பிளர் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அண்ட் மெஷின் லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லோ லெவல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது அசம்பிளி லாங்குவேஜ். அடுத்தது பார்த்தோன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன இருந்ததுன்னா IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC 1108. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர், அதனோட இயர் வந்து பார்த்தா 1964 to 1971. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஐசிஸ், இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ். ஸோ இந்த நிறைய டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஐசிஸ். மோர் தென் ஒன் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ்ட் combined into one IC. ஸோ இங்கே என்னென்ன மெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் ஸ்மாலர், ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் ரிலையபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் தென் செகண்ட் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணுறதோட தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருந்தது, அதேமாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது, அண்ட் தென் மோர் ரிலையபிள், ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நம்பகத்தன்மையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம். கன்சியூம்டு லெஸ் பவர், ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வேர் யூஸ்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் லாங்குவேஜ், அடுத்தது அசம்பிளி லாங்குவேஜ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இப்போ எப்படி C++ படிக்கிறோமோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி, அது மாதிரி முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்குன்னா ஃபோட்ரான், கோபால், பாஸ்கல், அந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ். அடுத்தது பார்த்தோன்னா தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் IBM 360 சீரியஸ், ஹனிவெல் 6000 சீரியஸ். ஸோ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனோட இயர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா 1971 to 1980. ஸோ இங்கே என்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ நிறைய ஐசிஸ் இருக்கிற கம்பைன் பண்ணி வைக்கிறது தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர், வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ். ஸோ இதனோட டிமெரிட்ஸ் ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரியஸில் என்னென்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா IBM அண்ட் ஆப்பிள் டெவலப் பண்ணாங்க. இப்போ தான் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அதாவது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க லேப்டாப் அதெல்லாம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில். அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன். ஸோ இயர் 1982 டில் டேட் இப்போ வரைக்கும். ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, VLSI. பட் இன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன், ULSI. ஸோ அதனோட மெரிட்ஸ் பார்த்தோன்னா பேரலல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா ஸோ கண்டினியூஸ் ஒர்க் தே ஆர் டூயிங். சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வாஸ் டிராஸ்டிக்கலி ரெடியூஸ்டு. ஸோ அதனோட சைஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, சின்ன சைஸாக. கேன் ரெகக்னைஸ் இமேஜஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ். ஸோ இமேஜஸ் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் தட் மூவிங் பிக்சர்ஸ் லைக் தட். இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன ஒர்க் செய்கிறாங்களோ அதே ஈக்குவலாக கம்ப்யூட்டரும் செய்யட்டும் அப்படின்றதுக்கு தான், வைக்கிறதுக்கு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு பேர். அண்ட் ஏபிள் டு சால்வ் ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்தது தான் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன். ஸோ தட் இஸ் இன் ஃபியூச்சர் parallel and distributed computing. ஸோ parallel அப்படிங்கிறது நார்மலாக கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறது. டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்கை வந்து 5 மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரே ஒர்க்கை செய்கிறது தான் parallel processing. Computers have become smarter, faster and smaller. ஸோ 5 ஜென்ரேஷன்ஸில் இருந்தும் கூட கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக
ஒர்க் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரொபோட்டிக்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னாவே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரொபோட்டிக்ஸ் தான், ரோபோட்ஸ் தான் சொல்லுவோம். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படி செய்கிறோமோ அதே ஒர்க்கு கம்ப்யூட்டர் செய்யட்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரொபோட்டிக்ஸ் கொண்டு வந்தது. நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் தெரியுதோ அது எல்லா லாங்குவேஜும் கம்ப்யூட்டர்ஸும் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம தமிழ், இங்கிலீஷ், தெலுங்கு எதுவாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகனேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ வாய்ஸ் ரெகனேஷன் சாஃப்ட்வேர்னால் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் டைப் பண்ண தேவையில்ல, நம்ம வாய்ஸ் மூலியமாகவே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ரெகனைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ கூகுள்லாம் போயிட்டு வாய்ஸ் ஆப்ஷனில் போய் நம்ம கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால் வாய்ஸ் ரெகனேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இது 6th ஜென்ரேஷன். ஸோ 5 generations அண்ட் தென் ப்ளஸ் 6 generations. ஸோ எல்லாமே அதனோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டேஜஸ், அதனோட டெவலப்மெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ENIAC அப்படின்னு பார்த்தோம். எலக்ட்ரானிக் நியூமெரிக்கல் இன்டகிரேட்டட் அண்ட் கால்குலேட்டர். So that was invented by J. Presper Eckert and John Mackley at the University of Pennsylvania and began construction in 1943 and was not completed until 1946. So ENIAC அப்படிங்கிறது, so this is the machine ENIAC, first generation computer. ஸோ இது வந்துட்டு 1943ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட 1946 வரைக்கும் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. இட் ஆக்குபைடு 1800 square feet and used about 18,000 vacuum tubes weighing almost 50 tons. ஸோ இதனோட ஸ்கொயர் ஃபீட் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1800 ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்மளோட ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கிற ஸ்கொயர் ஃபீட் 4 கிளாஸ் ரூம் சேர்ந்தால் எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்கும். அதனோட வேக்யூம் டியூப்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா 18,000 வேக்யூம் டியூப்ஸ். வெயிட் பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் 50 tons. ஸோ ENIAC வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல். ஸோ இதனோட ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது ரெகனைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அடுத்தது 6th generation கம்ப்யூட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. மறுபடியும் இந்த 6th generation computers could be defined as the era of intelligent computers based on the artificial neural networks. ஸோ artificial neural networkனா நம்ம இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படி பார்த்தோன்னா நம்மளோட நிறைய நர்வ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட பிரெயின், அது ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரியான கான்செப்டில் தான் கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்தாங்க 6th generationல. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் சேஞ்சஸ் இன் த 6th generation will be the explosive growth of wide area networking. So we have a types of networking, LAN, MAN, WAN, like that. Wide area networking அப்படின்னா throughout the world we can communicate. So natural language processing, NLP. So that means நம்மளோட லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இப்போ கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்தாச்சு. That is a component of artificial intelligence. It provides the ability to develop the computer program to understand human language. ஸோ நம்மளோட லாங்குவேஜை கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒர்க் செய்கிறதுக்காக நம்ம அந்த எபிலிட்டி வந்து நம்ம இப்போ 6th generation கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெகக்னைஷன், தட் இஸ் ஆப்டிக்கல் கிராஃபிம் ரெகக்னைஷன் engine for the Indus scripts has been developed using deep learning neural networks. So deep learning neural network na one of the part of the artificial intelligence. So நம்மளுக்கு தெரியும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் இருக்கிற அந்த இன்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், இண்டஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். இப்போ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ தட் சிஸ்டம் கேன் கிவ் த information about that inscripts. Given photographs, scans or any image feed of an Indus Valley civilization artifact, the system will be able to recognize the inscriptions, that is symbol grapheme sequences from the image. There are totally 417 symbols, graphemes, characters in the Indus scripts and just 3700 plus text inscriptions of data for the machine to learn and attain expert level status. So up to this we will conclude this the first session and we will see the next chapter, next topic in the next class.